وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام पैसा पैसा रटा तारा करबा का कमाई पैसा काम न आई पैसा पैसा रटा तारा करबा का कमाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो तब नसीब होई 2 गज जमीन हो पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो तब नसीब होई 2 गज जमीन हो कितना चिलैबा भैया बाप और माई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो गईला के बाद लगवा कही बेईमान हो पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो गईला के बाद लगवा कही बेईमान हो मरला के बाद जइबा मरला के बाद जइबा इज्जत गवाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई कहतानी ए हो सुना कर ऐसन कौन काम हो दुनिया से चले जइबा तो जपी लोगवा नाम हो कहतानी ए हो सुना कर ऐसन कौन काम हो दुनिया से चले जइबा जपी लोगवा नाम हो संप्रदीप जीवन तोहार सफल होई जाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा पैसा रटा तारा करबा का कमाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई शरदीय सम्मानित मंचर उलामाए केराम सम्मानित हाजी साहेब एवं सम्मानित दिनी भाईरा बंधुरा पर्दानासीन मा ও বোনেরা समस्त प्रशंसा जबतीय गुणगान एकमात्र आल्लाह रब्बुल आलमीनेर जन्य
তাই সকলে একবার আমরা আল্লাহর প্রশংসা আদায় করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ এবং সালাম আমাদের নবী, সারা বিশ্বের নবী, মা আমিনার লাল, মুরুর দুলাল, বিশ্ব নেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির দ্বারা অবিতন আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিমা বারিক আলাইহি। আমার বন্ধুরা, भैया रवा लोग के पता बा कि जब रात के 12 बज जाला तो इंसान के भी 12 बज जाला। हाँ, ये तरीका लोग बा जेकर अबले 12 नहीं के बाजल बा, लेकिन हमके विश्वास बा कि 12 बजे में जितना टाइम बा उतने रवा लगे भी टाइम बा के तनिक देर बाद रवे लोग के भी 12 बज जाइए। हाँ, तो भैया ये 2021 के जितना 21 के सबसे ये छोट प्रोग्राम बा हमार, आज सब थे कम लोग আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া তো সম্মানের বক্তা আমি হইতে চাই না, প্রধান বক্তা হওয়া জানের জ্বালা। হ্যাঁ, এই যে দেখলাম কয়েকটা প্রোগ্রামে আমি দেখলাম ওই পাকুড়ের সাইডে, হ্যাঁ ওই আপনার এই মুর্শিদাবাদের সাইডে সব প্রধান বক্তা করে দিয়েছে। আপনার আলহামদুলিল্লাহ কাটিহারেতে এতটি লোক পাইনু। হ্যাঁ, আর ওদিকে সুবহানাল্লাহ যদি এতক্ষণে প্রধান বক্তার টাইম পাই তো মুশকিলে 15টা পাঁচবি কোনা ও কোনা জুড়ে। হ্যাঁ, তো এরকম ব্যাপার আছে। যাক, সব থেকে খুশি আছি যে এখন পর্যন্ত আমার মা বহিন একবারে ডাঁটিয়ে বসে আছে যে যতক্ষণ ভোজপুরি মুলিটাকে না শুনবো তখন যাবো না টি। হ্যাঁ, আজ দেখি তো কতক্ষণে এরা দিচ্ছে, অতক্ষণই শুনবো, শুনে যাবো। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের সম্মুখে আজকে একটা খুব জবরদস্ত ওয়াজ লাগাবো, সেটা হলো আমাদের ঝগড়া কাজিয়া। হ্যাঁ, সংসারে ঝগড়া হচ্ছে না হয় না, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হয় না হয় না, যায় যায় ঝগড়া হয় না হয় না, শাশুড়ি নন্দে ঝগড়া হয় না হয় না, শাশুড়ি বউতে ঝগড়া হয় না হয় না, নন যায় ঝগড়া হয় না হয় না, পাড়া পাড়ায় ঝগড়া হয় না হয় না, ই খানদানে ও খানদানে ঝগড়া হচ্ছে না হয় না, জমিলিয়া ঝগড়া হচ্ছে না হয় না, আইলিয়া ঝগড়া হচ্ছে না হয় না, বকরির গাছ খাওয়ালে ঝগড়া হচ্ছে না হয় না, মুরগির হাঁচড়া লিয়া ঝগড়া হচ্ছে না হয় না। আজ শুধু চলবে ঝগড়া, আর যেমন হবে ঝগড়া ওয়াজ হবে তাগড়া। না রে তাকবীর, জায়গা আছেন জি? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, तो भैया एगो विनती और ही स्वीकार कर ली, जोन भाई हिने हुने खड़ा बाड़ा तनी आके बैठा। 2 मिनट और ही इंतजार कर रहल बानी, ओकर बादे शुरू कर देव इंशाअल्लाह। और बीच बीच में भोजपुरी चटनी नियन बीच बीच में मिली। चिंता करे के बात नहीं खे, बीच में भोजपुरी में भी बतियाइब। लेकिन भैया हमके उम्मीद बा बेसी ना, अब 12 बजे में भैया 9 मिनट कम बा, এইজা সে রওয়া লোককে বিদা করে দেবে 1 बजे के बाद ही। বেশি আপনাকে কষ্ট দিব না, 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মাত্র আপনার কাছে আমি থাকবো, কারণ 19 রাতের পরে 1 রাত খালি ছিল। এবার আজ থেকে যে শুরু করলাম না, পরশু থেকে যে শুরু করেছি, ফের 2 তারিখ থেকে, তো আল্লাহু আকবার 3 তারিখ থেকে এবার যাইয়া কখন ঘুমাইতে হবে। একটা 21 তারিখ ছিল, ওইটাও হাবর ওই টোলা আল্লাহ এসে জবরদস্তি একবারে চাইপে ধরে উঠাউলিয়ে চলে গেল। মানে এবার বুঝে দেখেন, যাই তো 5 তারিখই হলো, 21 তারিখ একটা ছিল, উটাও ধরে নিয়ে চলে গেল। যাক, কি করব, মজবুরি, ওরকমই সবাই ছাড়ে না, তখন দিতে হয়েছে। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, এই আপনাকে ভালোবাসাই এত রাত জাগাইছে। হ্যাঁ, বাস এইরকম মানুষের মন দেখতে পাইলে কুণ্ঠে নিন পালিয়ে দিচ্ছে। যাক, এবার আপনারা বসেন, আর যারা এদিক ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন चले एसें। और जोन भाई बाहरे बाड़न, हाँ, तो रउआ लोग से भी हमारे विनती बा, अरे बाबू ऐजा काहे खड़ा बाड़ा, अरे जेने से मन होके आजा बाबू, सगरी दुआरिया खोलल बा, दाएं से आबा बाएं से आबा, पेंडल ही ने खाली बा, जेने से मन होके आजा बाबू। जे दिक दिए जागा पे चले एसो, मेले खाली আছে কিনি, চলে এসো, তাড়াতাড়ি এসো। যা হোক, আমি মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম থেকে আপনাদের সম্মুখে আজকে 2টি আয়াত পাঠ করেছি এবং বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি। এই আয়াত আর হাদিসকে সামনে রেখে আপনাদের সম্মুখে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আলোচনা করব একবারে হাদিস কোরআন দিয়ে। আমার বন্ধুরা, আমাদের সমাজে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে অনেক রকমের ঝাই ঝামেলা হয়েই থাকে, হচ্ছে না? হচ্ছে।
তখন আমরা 3 ঘন্টা, আমি একটা মাটির মানুষ, হ্যাঁ, আর গোটাই জানুয়ারির শুরু থেকে এখন তাক যাইছে একবারে রমজান তাক, 3 ঘন্টা করে যদি একটা মানুষকে বকান তো বাঁচবে না, বককে আর তা বাদে বক আর ভিড়ে পাইবেন না তখন। হ্যাঁ, আচ্ছা, যা হোক, তাহলে আপনার আমাদের সংসারে ঝগড়া হয় নাকি? তখন আমরা কেমন করে নিপটাবো আর ইনসাফ কেমন করে করব? আজ সমাজ থেকে ইনসাফ চলে গেল। আজ বাপ বেটার সাথে ইনসাফ করতে পারে না, মা বেটিতে ইনসাফ হয় না, শাশুড়ি বহুতে ইনসাফ নাই, ইনসাফের কমি। দেখেন কেমন করে হয়েছে। একটা ব্যাট শুরু করি, এখান থেকে ঝগড়ার গোড়া তুলি নাকি? আগে একটা লোকের 2টা বেটা, একটা বেটা হলো 15 বছর, একটা বছর বেটা যখন 15 বছরের, তখন আর একটা বেটা আর হয়েছে। এই 15 বছর না হলে কাম করতে পারবে ছোটটা, এইটা 15 বছরের হইতে হইতে বড়টা বেটা 30 বছরের হলো। এবার 30 বছরের যখন হয়েছে, তো 16, 17, 18 বছরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। প্রায় আপনার 30 বছর হইতে হইতে 6-7টা ছেলে পিলে হয়ে গেছে। আর এইটাকে ও পড়াইতে শুরু করেছে, এই বেটাটাকে। ই পড়তে 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 মাস্টার হয়েছে। ই তখন গরিব ছিল, খাটছিল। এবার এর কামাই, বাপ বেটার দুজনের কামাইতে বরকত হলো। এই বেটা মাস্টার লেখাপড়া মাস্টারি পেলে আর একটু বাড়ি চিকন হলো, তখন এই বেটার বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে তো ই ঢের মাস্টার জামাই, তো একে ঢের সাইজ সামান ভালো দিয়েছে নাকি? भैया मास्टर के जब शादी हुई तो का दान दहेज तो तनी ज़्यादा मिलबे न करी कि हमार दामाद मास्टर जी बाड़े ना, तो का ओकरा खातिर एगो बाइक, ओकरा खातिर एगो बाइक चाहिए, हाइसन वो हाउ बहुत कुछ देवेला लोग। तो मेलाई जिनिस दिएছে। এবার শাশুড়ি তখন মানে এটা বহু যে নিয়ে এসেছে বিদেশে, শাশুড় আসছে শ্বশুর বাড়ি, তো শাশুড়ির লেগেও একটা কি নিয়ে এসেছে, বিছানার ক্যাঁথা নিয়ে এসেছে, একটা লেহলি নিয়ে এসেছে, একটা বালিশ নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, তো এরকম এরকম করে তোষক মানে মেলায় জিনিস শাশুড়ির লেগেও নিয়ে এসেছে। আর ওইটা বহু আনতে পারেনি। এটা বেটা 300 টাকায় খাটছে, আর এটা বেটা পাইছে আপনার 1000 টাকা দিন, 30,000 টাকা মাস, মানে 1000 টাকা দিন। তো এই মাসের টাকা আসছে, তখন যাচ্ছে ইচ্ছে বেটা করছে কি চেটি বেদানা সেব কিনছে মাল লেগে, বাপের লেগে। তো এই গরিব যে বেটাটা, যে বেটাটা খেটে খেটেকে মাস্টার করেছে, ওর তুলনাকে দিলে পারবে? কোনো দিনই পারবে না। সংসারের ঝামেলা দেখাচ্ছে। এই ছেলে তখন কইছে, কারোর সামনে কোনো গল্প করছে, তখন কইছে বেটা তো 2টাই, কিন্তু আর বড় বেটা জীবনে তখন জিনিসের সব জানো না। ওকে 300 টাকার মধ্যে তো তুমি 250 টাকার খালি গুনছো, যে সাঁঝ হলে পরে কখন এসে 250 টাকা গুনে দিবে। আর এই মাস্টার 1000 টাকা, 1000-এ বেজার নাই, ওর মধ্যে 500 কখন খরচা করে দেয়, ওর মধ্যে 100 টাকার 2টা বেদানা লিলেছে। তো কইছে মাস্টার আনেকতাম না, আনতাম মাস্টারই আনে, আনলে না আনলে মাস্টারে আনে। নাম এ লেখাবার ছাইলেকে বেশি ভালোবাসবে। বেইনসাফি দেখেন, এই বহু যে সব জিনিস বেশি লিয়েছে, দান দহেজ বেশি এনেছে, তার লেগে এ বহুকে শাশুড়িতে বেশি ভালোবাসে, আর এই বহুটাকে কম ভালোবাসে। ওরকমই বাবা করে কি, এই 15 বছর থেকে খেটে খুঁটে 30 বছর বয়স ভর খেটে একে লেখাপড়া করালো। এবার বাচ্চা কাচ্চা এর 5টা হয়েছে, আর একটা হয়েছে। ওর 5টা যখন বাচ্চা হয়েছে, মাস্টারের বেটি মাস্টার নিয়ে এসেছে, আইসে তখন খালি খেচার 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 করছে। তখন মানে আর সংসারে শান্তি নাই। তখন কইছে আমি জুদা হয়ে যাবো, যে আর 5টা পোষে গেছে, ভারিয়ে গেছে, আমি জুদা হয়ে যাবো। হ্যাঁ, জুদা হয়ে যাবো। কইছে কেন জুদা হয়ে যাবি রে? কিন্তু ভিতর ভিতর কইছে তুই হয়ে যা, তোর 5টা পোষ হয়ে গেছে, কেন জুদা হয়ে যাবি? এবার 5টা পোষ লিয়ে ওকে জুদা করে দিয়েছে। কইছে জুদা হবি তো হওয়াগা, কিন্তু তোকে একটা ডাঁঠি দিব না আমি। যে খাইটা খুঁটে জমি করলে ও ডাঁঠি দিবে না ওকে। হ্যাঁ, যাকে লেখিয়া পড়ে আজ মাস্টার করেছে, তার দিকে যে বাপা এখন ওই পাইলেছে, তার লেগে তখন কইছে কি যে আমি একটা তোকে ছিলকে দিব না। এবার 2 ভাইয়ে শুরু হয়ে গেল মোটামুটি রানারানি। এবার আলাদা কাঠে থাকতে লেগেছে। থাকতে থাকতে
এবার 15 বছর এই বেটার দিকে বাপ থাকলো, থাকার পরে বাপ এবার মানে আখরি চোখে চাইলসে পড়ে ঝুলসে গেছে, এবার এই দুনিয়া থেকে যাইবে। তখন কইছে, হ্যাঁ রে আমি কহছন যাহারাকে ছোঁড়া দেখলে তো 10 কাঠা ছোঁড়ার নামে কই দিত। দেখেন আসলে দেখলে বড় বেটাতে কেন, তখন ওর কাছে সাই সম্পদ ছিল না, তখন ওর দরকার ছিল যে সমাতে যে দেখার সে দেখেছে। আর আজ শেষ বয়সে, আজ তো 5 বিঘা জমির মালিক তুমি, তোমার আর কিসের অসুবিধা গো, সব কিছু তোমার কাছে। আজ যে এই বেটার সুতে 15 বছর থেকে গেছে, তাহলে কইছে মরার আগে যে ছোঁড়াকে একটু আমি লিখে দিতুম। তখন ওর স্ত্রী কইছে, হ্যাঁ যে ওই চোখ তুলে নিয়েছে, হারাকে ফের কখন কি দেখলে যা করলে এই করলে তো লিখবে তো লিখে দাও, ফের পুছ করার ফের কি আছে, লিখবে তো লিখে দাও। ই লক করে তখন বেটার নামে লিখে দিলে সম্পত্তি, লিখে দিয়ে ই বাস বুড়া মরে গেল। আর মরে গেলে আবার 2 ভাইয়ে তখন কইছে যে এটা জমি যখন ভাগের বসেছে, কইছে এটা জমি হার নামে হার বাবা করে গেছে। কইছে কি করলি তুই? কইছে আমি দেখেছি, তার লেগে এটা তোর। ওর মা তখন কইছে, হ্যাঁ তোর বাপ দিয়েছে, ওকে ডাহাকে দেখে দেখবো কয়েছে তখন দিয়েছে। হ্যাঁ কইছে আর তার 15 বছর কে দেখেছিল, আজ 15 বছর এদিকে থাকলি তাহলে তোকে দেখলে, আর তখন আমি দেখিনি। এবার শুরু হয়ে গেল ঝামেলা জমি লিয়ে। এবার ভাই তখন কইছে, জমি থেকে তো দেখ তোকে ভালো করে কয়ে দিছি, তুই টাটি হটিয়া বাঁধ। ও তখন কইছে হটাবো না, জমি হামার, আমি বানবো। কইছে জমি তোর লয়, হার বাপের জমি। ও কইছে তোর বাপ তো তুই কবরের কাছে যা শোনাগা কইলে এখানে শোনাবি না। কইছে বে মুখ সামলে কথা কহ, আমি বড়। কইছে তুই বড় তো তোকে দিয়ে কেনে গেল না, কেমন বাপের বেটা ছিলি তুই বে? কইছে দেখ তোকে মুখ সামলে দিয়েছে, লোক তুলিস না। কইছে তুই যদি লোক তুলিস তো তোর লোক ভেঙে দেবো। কইছে কি করলি, আয় তুই হিম্মত থাকে তো তুই আয়, আগে আয়। ও কইছে দেখলে তোকে কই দিছি তুই সাবধানে হয়ে যা। ও কইছে তো থাম তোকে দিছি। শয়তান এবার উস্কাইতে শুরু করেছে, ঝগড়া শুরু করছে, শয়তান এবার উস্কাইতে শুরু করেছে। এই বোকা ইগলেতে কি হইবে রে পাগলা, কেন শয়তানের জাহান্নাম লিয়ে যাওয়াটাই হলো তোর, জাহান্নামে মানুষকে লিয়ে যাওয়াটা হলো এর কাজ। আর এটা আর হলো তখন থেকে, আজ থেকে নয়, যেই